السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد. فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. وقال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید. ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. یہ سورۃ سبا کی 19 آیت نمبر ہے 19. اس میں اللہ رب العالمین ابن آدم کو پیارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتیوں کو یہ حکم دے رہے ہیں، یا یہ سمجھ لے کہ یاد کرا رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں، حوصلہ دے رہے ہیں. یہ باتیں اس آیت میں آپ سماعت فرمائیں کہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں اس میں یقیناً کئی نشانیاں ہیں ہر اس شخص کے لیے جو انتہائی صبر کرنے والا ہے. یہ دو باتیں ہیں اس پر ہم نے آج غور کرنی ہے کہ اس شخص کے لیے جو انتہائی صبر کرنے والا اور بہت زیادہ شکر بجا لانے والا ہے. یہ سورۃ سبا آیت نمبر 19. 16-17 ستمبر 2023 ہم فیصل آباد کی جناح کالونی حوضری مارکیٹ کا وزٹ کر رہے تھے. مختلف ملاقاتیں تھی بھائیوں کے ساتھ، مختلف تاجروں کے ساتھ. تقریباً ہم کوئی 100 تاجر حضرات کو ملے، دکانوں پر گئے، جس میں چھوٹے طبقے کے لوگ بھی اور بڑے طبقے کے لوگ بھی، یعنی کہ چھوٹے تاجر حضرات بھی اور بڑے تاجر حضرات بھی. ہم نے جا کر سلام دعا کے بعد ان سے پوچھا کہ آپ کے حالات کیسے ہیں. آپ یقین جانیں، یہ جو میں 100 حضرات کی بات کر رہا ہوں، ان میں سے تقریباً 5 یا 10 ایسے لوگ تھے جنہوں نے کہا شکر الحمدللہ. کچھ نے شکر کا انداز کیسے بنایا، بس ٹھیک ہے جی، گزارا مزارا ہو رہا، وہ بس ٹھیک ہے جی، شکر الحمدللہ. باقیوں نے تقریباً 65-70 لوگوں نے، تاجروں نے یہ بات کی کہ بس پریشانی ہے، لے ڈبے سانو حکمران، سانو فلاں دارہ لے گئے، فلاں دارے دا بیڑا گرک ہو جائے، اے حکمرانہ نو انج ہو جائے، حکمرانہ نو اے ہو جائے، اللہ اکبر و کبیرہ. یہ قرآن پاک کی سورۃ سبا کی جو میں نے ابھی آیت آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس میں اللہ رب العالمین، وہ ہمارا رازق، وہ ہمارا داتا، ہمیں کیا کہہ رہا ہے. ہائے ہائے، اس شخص کے لیے انتہائی صبر کرنے والا، وہ شخص جو انتہائی صبر کرنے والا اور شکر کرنے والا. اس آیت کریمہ میں صبار اور شکور مبالغے کے صیغے ہیں، یعنی کہ اس کا معنی یہ ہوا کہ جو شخص نہایت درجے کا صابر اور بہت ہی زیادہ شکر کرنے والا ہو تو وہی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے درس عبرت حاصل کر سکتا ہے. اللہ اکبر، اللہ کی قسم، بے شمار اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اللہ کی نشانیاں ہمارے پاس ہیں. کس نعمت کا میں ذکر کروں؟ کیا آج ہم نے کاروبار کو سارا کچھ سمجھ لیا ہے؟ کیا سب کچھ ہمارا پیسہ ہی ہے؟ کس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، وہ مقصد ہم بھول گئے. اس مقصد سے ہم کوسوں دور ہیں. کتنا دور ہیں؟ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اے انسانوں اور جنوں کی جماعتوں، او انسانوں اور جنوں کے گروہ، میں نے تمہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. ٹھیک ہے، مہنگائی کا مسئلہ ہے، میں یہ نہیں، اس سے میں درگزر تو نہیں کر سکتا، میں سے پیچھے نہیں ہٹتا. ہے مہنگائی کا مسئلہ ہے، پریشانی کا مسئلہ ہے،
बिल ज़्यादा आ गए, उनकी परेशानी का सबब है, ये सारे मामलात हैं। लेकिन इसका जिम्मेदार अपने आप को ठहराने की बजाय मैं किसी और पर ये मुद्दा डाल दूं, मैं किसी और को इसका जिम्मेदार ठहरा दूं, ये कोई अक्लमंदी वाली बात नहीं है। मैं इस मौजू पर नहीं जाना चाहता कि मेरा कारोबार कैसा है, झूठ का कितना मैं झूठ बोलता हूँ रोजाना, कितनी मैं गीबत करता हूँ, कितनी हेरा फेरी करता हूँ, मैं इस बात पर नहीं जाना चाहता। लेकिन मैं इस बात पर आपको लाना चाहता हूँ कि सब्र और शुक्र को अपनाएं। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सही मुस्लिम की हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मोमन का मामला बड़ा अजीब है, मोमन का मामला बड़ा अजीब है, और इसका हर मामला यकीनन उसके लिए खैर का बास होता है, और ये खूबी सिवाय मोमन के और किसी को नसीब नहीं होती। अगर उसे कोई खुशी नसीब हो तो वो शुक्र अदा करता है, लिहाजा वो इसके लिए खैर का बायस बन जाती है, और अगर उसे कोई गमी पहुंचे तो वो सब्र करता है, और यूं वो भी उसके लिए बायस खैर बन जाती है। यह सही मुस्लिम 2999 हदीस है। अब आप इस पर गौर करें कि जो मोमन है या हमारे प्यारे पैगंबर जिसे हम बड़ी मोहब्बत करते हैं, बड़ी मोहब्बत के दावे करते हैं, ये अभी 12 रबीउल अव्वल आ गया है तो बड़े बड़े मोहब्बत करने वाले लोग होंगे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है कि वो मोमन जिसे कोई मुसीबत पहुंचती है, जिसे कोई गम पहुंचता है, वो सब्र करता है, वो शुक्र अदा करता है, उसे मोमन कहा गया है। वो तानाजनी नहीं करता किसी के ऊपर, वो शिकवे नहीं करता अल्लाह रब्बुल आलमीन के। अल्लाह की कसम खा कर कहता हूँ, इतनी हमारे पास नेमतें हैं, इतनी। एक दिन हमारे बुजुर्ग मेरे बाबा जान मुझे बता रहे थे कि आग है ना, आग, अब डिजिटल ये चूल्हे आ गए हैं हमारे, ऐसे चूल्हे आ गए हैं जी माशाल्लाह, बटन नपो तो आप ही आगे चल जाती है, तीली बालन का भी टेंशन नहीं है। ये भी सानू अल्लाह अकबर, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतें हैं। हाँ जी, बटन नपीए तो अग चल जाती है। अल्लाह, मेरे वालिद मोहतरम हमें बता रहे थे कि हम आग भी किसी से हदारी मांगा करते थे। ये दौर था हमारे आबाओ अजदाद का कि आग लेने भी हमसाये से जाना पड़ता था। लेकिन अफसोस ए इब्ने आदम, ए उम्मते मोहम्मदिया के लोगों, अफसोस, हमने नाशुक्री कर करके अपने अल्लाह को नाराज कर दिया। वो लोग तहज्जुद के टाइम उठा करते थे, सहरी के टाइम उठा करते थे। प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक है, दुआ की थी कि या अल्लाह मेरी उम्मत के सहरी के अंदर बरकत रखना। लेकिन अफसोस, मैं उन ताजरों से इंतहाई मोदवाना गुजारिश करूंगा कि अल्लाह के लिए तहज्जुद के टाइम उठा करे। ये जो आप 11-12 बजे उठते हैं ना, इसको छोड़ दे। रात को 12-1-2 बजे तक जागना है और सुबह 12-1 बजे उठना है, उठ के नाश्ता करना है, ये बरकत नहीं है। कभी हम उस चीज पर भी गौर करें। मैंने पहले बात बताई कि हमने अपने अल्लाह को भी छोड़ दिया है, हमने अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भी छोड़ दिया है। हमारे आइडियल और कुछ लोग बन गए, हमारी शख्सियत से मोहब्बत कोई और लोग बन गए हैं, हमारा तौर तरीका किसी और तरीके पर चल रहा है। हमने अपने प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके को छोड़ दिया, रूगर्दानी की है हमने, ये हमें मानना पड़ेगा। सहरी के टाइम उठने में बरकत है, वो छोड़ दी हमने। अल्लाह अकबर। अहले इल्म का कहना है कि ईमान के 2 हिस्से हैं, पहला शुक्र और दूसरा सब्र। ये ईमान के हिस्से हैं, ये अहले ईमान कहते हैं। यानी जब अल्लाह ताला की तरफ से कोई खुशी नसीब हो तो इस पर उसका शुक्र अदा करें, और जब कोई आज़माइश या मुसीबत नाज़िल हो तो इस पर सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। हमें इस दौर में, इस नाजुक दौर में जो महंगाई का दौर चल रहा है, सबसे पहले सब्र और शुक्र करना चाहिए। ये दोनों चीज़ें अपने जहनों में बैठा लें और 5 वक्त की नमाज का एहतमाम करें।
انشاءاللہ العزیز میں وقفے سے کچھ حصے پارٹ آپ کے سامنے یہ درس قرآن و حدیث کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں گا، تو اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ باقی آئندہ حصے میں آپ کو قرآن و حدیث کے حوالے سے بتائیں گے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اس دور میں، اس مہنگائی کے معاملات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں صابر اور شاکر بنائے، اللہ تعالی ہمارے معاملات بہتر کر دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔